परम शांति। महाकल्प प्रलय में क्या सभी आत्माएं बचती हैं कि या वो आत्माएं सब शिव की रचना होती है तो शिव में समा जाती हैं? तो देखो, समझना पड़ेगा कि महाकल्प प्रलय में कल्प प्रलय और महाकल्प प्रलय, कल्प प्रलय ब्रह्मा के एक दिन में होता है तो भूलोक बुभुलोक स्वर्गलोक में विनाश होता है। महाकल्प प्रलय में शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करता है और पूरे ब्रह्मांड को विसर्जन करके अपने अंदर समा लेता है। शिव अपने अंदर समा लेता है। तो सब कुछ अपने अंदर से ही उसने सर्जन किया था। जब शिव निराकार शिव ने पर ब्रह्म परमेश्वर ने अपने आप को ही कैसे सर्जन किया हो तो पुरानी सारी वीडियो है। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड कैसे सर्जन किया, ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो ब्रह्मा ने निराकारी से आकारी रूप आकारी शक्ति कैसे बनाई, शक्ति ने फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट किया, 7 लोग कैसे बनाए, सप्तर्षि कैसे बनाए, सब पुरानी वीडियो में है। मगर अभी हम ये बात करेंगे कि जब महाकल्प प्रलय में ब्रह्मा का 100 साल पूरा होता है, ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल होता है, तब वो जब पूरा विसर्जन होता है, शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। काल अग्नि माना परम अग्नि पैदा करता है। परम अग्नि तो सब परम अग्नि में समा जाते हैं। फिर वो परम अग्नि से परम वायु में, परम वायु से परम आकाश में, परम आकाश से महतत्व में, और फिर सब कुछ उसमें महतत्व में समाकर उसको रिफाइन करता है और धीरे धीरे रिफाइन करके वो परम लाइट में कन्वर्ट करता है। धीरे धीरे पूरा निराकार में से निकला था और सब निराकार वो बन जाता है। तो वो निराकार एकाकार हो जाता है, उसमें कोई आत्माएं नहीं बसती। तो महाकल्प प्रलय में कोई भी आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता। वो निराकार परब्रह्म परमेश्वर जिनको कहते हैं, लाइट, गॉड इज लाइट, तो बिल्कुल एकदम लाइट के फॉर्म में आ जाता है। जैसे पहले सर्जन से पहले था वो ही ऐसा ही फॉर्म में आता है। सर्जन से पहले केवल एक लाइट ही था, लाइट के ऊपर माइट थी, बस लाइट और माइट। तो उसके अलावा, लाइट के अलावा कुछ भी उसके अंदर कोई आत्माएं भरी हुई नहीं थी। उसने सर्जन किया और ऐसा वो निराकार जो पर ब्रह्म है उसके अंदर लाइट के ऊपर अपनी ही लाइट की माइट होती है, शक्ति होती है। माइट माना शक्ति, उसके द्वारा सर्जन कराता है, शक्ति के द्वारा। तो वो सर्जन जब होता है तो अलग आत्माएं होती हैं। दोबारा जो ब्रह्मांड बनाता है, पुराना ब्रह्मांड जब समेट लेता है और नया ब्रह्मांड बनाता है, उसमें बिल्कुल नया तरह से न सब कुछ नया होता है। इसलिए ये बहुत ज्ञान से समझना पड़ेगा। धीरे धीरे बुद्धि लगाओ तो समझ में आएगा। सब कुछ नया हो जाता है, रिफाइन होता है। जो साइंस वाले कहते हैं कि सूर्य ब्लैक होल बन गया, तो वो ब्लैक होल बन गया इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य ब्लैक होल बन गया तो उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर वाइंड अप कर लिया और पूरी सारी शक्ति को जो सर्जन है उसको धीरे 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 तत्वों में परिवर्तन कर सबको परम अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। उसको काल अग्नि कहते हैं, परम अग्नि को। परम अग्नि से फिर परम वायु, परम आकाश, परम महतत्व और फिर अंत में परम लाइट धीरे धीरे रिफाइन होती रहती है। जब तक वो रिफाइन नहीं होती तब तक वो दोबारा सर्जन नहीं करता। इसलिए पुराने ब्रह्मांड को रिफाइन करता है। ओरिजिनल फॉर्म में जो था, परम लाइट में निराकार था, ऐसा ही होता है। परम शांति బేహద్ పరివారమునకు బేహద్ బాపూజీ మహాకల్ప ప్రళయంలో ఆత్మలు రక్షించబడతారా? కాల అగ్నిని శివుడు ఎప్పుడు ఉత్పత్తి చేస్తారు అనేటువంటి విషయం గురించి చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం వినండి. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. మహాకల్ప ప్రళయంలో ఆత్మలు ఎలా రక్షించబడతారు?
శివుడు ఆ ఆత్మల్ని రచన ఎప్పుడు చేశారు, ఎలా ఆయనలోకి ఇమిడిపోతారు అనే విషయం వినండి. ఆత్మలందరూ శివుడి యొక్క రచన అయితే శివుడిలో ఇమిడిపోతారు. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, మీరు కల్ప ప్రళయంలో, మహాకల్ప ప్రళయంలో కూడా భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకం మొత్తం వినాశనం సమాప్తం అవుతుంది. కల్ప ప్రళయము అంటే ఒకరోజు, బ్రహ్మకు ఒకరోజు పూర్తయితే కల్ప ప్రళయం జరుగుతుంది, 3 లోకాలు సమాప్తం అవుతాయి. మహాకల్ప ప్రళయము శివుడు సూర్యుడి లోపలికి ప్రవేశించి కాలాగ్నిని ప్రసారం చేస్తూ ఉంటారు. పూర్తి బ్రహ్మాండమే విసర్జన అయిపోతూ ఉంటుంది. ఈ బ్రహ్మాండంలోని ఎనర్జీ మొత్తం శివుడి లోపలికి ఇమిడిపోతుంది. శివుడు తన శక్తిని తన లోపలికి ఇమిడి చేసుకుంటారు. అన్నీ ఆయన లోపలికి ఇమిడిపోతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అన్నీ ఆయన నుండే రచించబడ్డాయి, సర్జన చేయబడ్డాయి. ఎప్పుడైతే శివుడు నిరాకారిగా పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడిగా ఆయన ఉన్నారో, ఆయన ఎలా రచన చేశారో అనే విషయము మీరు పాత వీడియోస్లో వినండి. చెప్పాను చాలా అంటున్నారు బాపూజీ. బ్రహ్మాండాన్ని ఎలా రచయించారు, బ్రహ్మ ద్వారా రచన సృష్టికర్తగా, విష్ణువు ద్వారా పాలన, శంకరుడు ద్వారా వినాశనం. ఇది శివుడు బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ల ద్వారా ఈ బ్రహ్మాండాన్ని సృష్టి స్థితి లయాలకు నిమిత్తం చేశారు. బ్రహ్మ నుండి నిరాకారి నుండి ఆకారి రూపంలో ఆకారి శక్తి ఎలా తయారవుతుంది? అందుకని శక్తిని బ్రహ్మకి, విష్ణువుకి, శంకరుడికి కూడా ఎలా క్రియేట్ చేశారు? శక్తి బ్రహ్మని, విష్ణువుని, శంకరుని ఎలా క్రియేట్ చేసింది? శివుడు తన నుండి శక్తిని ఎలా రచన చేశారు అనేది కూడా వీడియోలో చెప్పాను. 7 లోకాలు ఎలా తయారైనవి, సప్త ఋషులు ఎలా ఈ సృష్టిని తయారు చేశారు అనేది పాత వీడియోల్లో ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు విషయం, మనం మహాకల్ప ప్రళయం బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు పూర్తవటంతో బ్రహ్మాండం యొక్క ఆయువు కూడా పూర్తవుతుంది. అప్పుడు పూర్తి విసర్జన అనేది జరుగుతుంది. ఈ విసర్జన అనేది శివుడు సూర్యుడిలోకి ప్రవేశించి కాలాగ్నిని పుట్టించినప్పుడు పూర్తి బ్రహ్మాండం దగ్ధమై భస్మమైపోతూ ఉంటుంది. కాలాగ్ని అంటే పరమ అగ్నిని పుట్టించటం. ఎప్పుడైతే పరమ అగ్ని వస్తుందో, ఈ స్థూల అగ్నితోటి, ఆకాశతత్వంతో, వాయు జలంతో, భూమితోటి తయారైన ఆత్మలందరూ కూడా దాని లోపలికి ఇమిడిపోతారు. పరమ అగ్ని నుండి పరమ వాయువు కూడా వస్తుంది. పరమ వాయువు నుండి కూడా మరి ఈ స్థూలం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అయితే పరమ ఆకాశం నుండి పరమ వాయువు వచ్చింది, పరమ వాయువు నుండి పరమ అగ్ని వస్తూ ఉంది. పరమ ఆకాశం నుండి మహత్తత్వము ఉంటుంది. అందుకనే ఇవన్నీ కూడా ఒకదాంట్లోంచి ఒకటి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అన్నీ కూడా మహత్తత్వంలోకి ఇమిడిపోతాయి. అంటే స్థూలమైనవి. అగ్ని పరమ అగ్నిలోకి వెళ్ళిపోతే పరమ అగ్ని ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. పరమ ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఆకాశతత్వం లోపల నుండి మహత్తత్వంలోకి వెళ్ళిపోతాయి. అన్నీ మహత్తత్వంలో ఇమిడిపోతాయి. ఇలాగా రిఫైన్ అవుతూ ఉంటుంది. నెమ్మదిగా రిఫైన్ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా పరం లైట్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. నెమ్మదిగా పూర్తి నిరాకారిగా అయిపోతూ ఉంటుంది. నిరాకారం నుండి వచ్చినవి నిరాకారంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అప్పుడు నిరాకారం ఏకాకారంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. దానిలో ఇంకా ఏ ఆత్మలు రక్షించబడరు. మహాకల్ప ప్రళయంలో ఏ ఆత్మల యొక్క అస్తిత్వము అనేది ఉండదు. నిరాకార పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని ఎవరైతే అంటారో ఆయన లైట్. అందుకనే గాడ్ ఈజ్ లైట్ అంటుంటారు. పూర్తిగా లైట్ ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఏ విధంగా ఫస్ట్ సర్జన్కు అంటే శివుడు రచన చేయటానికి ముందు నిరాకారిగా ఉన్నారో ఆ విధంగా వెళ్ళిపోతారు. రచన చేసిన తర్వాత లైటు మళ్ళీ మైట్గా తయారయ్యి, ఆ మైట్ నుండి మరి తత్వాలు బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు ఇలా తయారైనవి. లైటు లేకుండా మరి లైటుకు మైట్ ఈ విధంగా రచన చేస్తూ ఉంటారు. వారి లోపలక ఆత్మలు ఏమీ లేరు, బయటికి వస్తారు.
మరి సర్జన జరిగినప్పుడు నిరాకారుడు పరబ్రహ్మ లోపల లైటు ఉంటుంది. ఆ లైట్ పైన మైటు ఉంటుంది. ఆ మైటే శక్తి అంటారు. మైట్ అనగానే మహాశక్తి, శివుడి యొక్క శక్తి. సర్జన చేయటానికి, రచన చేయటానికి శక్తిని ఉపయోగించారు. శక్తి ద్వారా రచన అనేది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో వేరు వేరు ఆత్మలు రచించబడటం జరుగుతుంది. రెండోసారి బ్రహ్మాండం మరలా తయారవుతుంది. అంటే విసర్జన అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా బ్రహ్మాండం తయారు చేయబడుతుంది. పాత బ్రహ్మాండం మొత్తం ఇమిడిపోతుంది. కొత్త బ్రహ్మాండం తయారవుతుంది. అంతా కొత్తగానే ఉంటుంది. కొత్త ఆత్మలు వస్తారు. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆత్మలే రారు అని నేను మొన్న వీడియోలో చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఇది చాలా జ్ఞానంతో అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. నెమ్మది నెమ్మదిగా బుద్ధిని ఉపయోగించండి, అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అన్నీ మీకు కొత్తగా అనిపిస్తూ రిఫైన్ అయిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఏదైతే సైన్స్ వాళ్ళు అంటున్నారు సూర్యుడు బ్లాక్ హోల్గా అయిపోయింది అని. బ్లాక్ హోల్గా అవ్వటము అంటే అక్కడ పరం లైట్ ఉంది. సూర్యుడు బ్లాక్ హోల్గా అయిపోయాడు అని అంటూ ఉంటారు. పూర్తి బ్రహ్మాండము తన లోపలికి ఇముడ్చుకోవటం ద్వారా మరి శక్తి మొత్తం కూడా విసర్జన అయిపోతుంది. మరి ఆ శక్తి నెమ్మదిగా తత్వాల్లోకి మరలా పరివర్తన అవుతుంది. అందరిలో కూడా పరమ అగ్ని అనేది వెళ్తేనే కాలి భస్మైపోతారు. దీన్ని కాల అగ్ని అని కూడా అంటారు, పరమ అగ్ని అని కూడా అంటారు. పరమ అగ్నితోటి పరమ వాయువు, పరమ ఆకాశము, పరమ మహత్తత్వము, అంతిమంలో పరం లైట్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇలా రిఫైన్ అవుతుంది. రిఫైన్ కాకపోతే మరలా రచన అనేది జరగబడదు కదా. ఆత్మల్ని రిఫైన్ చేయాలంటే క్లీన్ చేయాలి, తత్వాలని క్లీన్ చేయాలి. అప్పుడే ఈ బ్రహ్మాండం పూర్తిగా రచన అనేది, విసర్జన అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. బ్రహ్మాండం రిఫైన్ అవుతుంది, ఒరిజినల్ ఫామ్లోకి వెళ్తుంది, పరం లైట్లోకి నిరాకారిగా అయిపోతూ ఉంటుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే కొత్తగా కోర్సు చెప్పింది 2000లో చెప్పినవి ఉన్నాయి. G1 నుండి G17 వరకు బ్రహ్మాండము, గెలాక్సీ, యూనివర్స్ నుండి కూడా చెప్పారు. మరి రివైజ్ కోర్సు అనే కోర్సులో కూడా పాత కోర్సు ఉన్నది. మీరంతా జ్ఞానం వింటే మీకు ప్రతి ఒక్క పాయింట్ బాపూజీ చెప్పింది అర్థమవుతుంది. జ్ఞాన మార్గం అంటేనే దివ్యమైనటువంటి మార్గం. పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.